Now I am going to discuss the topic impossibility of an electron being in the nucleus as a consequence of the uncertainty principle. That means non-existing of an electron in the nucleus. To prove this, we use Heisenberg uncertainty principle. So what is Heisenberg uncertainty principle? Heisenberg uncertainty principle states that the position and movement of an electron which is in atom cannot be measured exactly at the same time. So that principle gives the relation delta x delta p greater than or equal to h by 4 pi. Here delta x is a uncertainty in the position of an electron. Here delta p is a uncertainty in the momentum, where h is a Planck constant which is equal to 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. So now we are assuming electron is in nucleus. To prove electron not exist in the nucleus. So by using this relation we find the delta p value. So delta p greater than or equal to h by 4 pi delta x. Now let us consider a typical atom's radius value 5 into 10 to the power of minus 15 meters. Now this radius value became uncertainty in the position value because we are assuming electron is in the nucleus. So by substituting h and delta x value we get delta p value. So delta p greater than or equal to 1.06 into 10 to the power of minus 20 kg meter per second. So by using this delta p value we can get energy value of an electron which is in nucleus. So we can get energy of an electron which is in nucleus by using the relativistic mass energy formula. So that formula is E equal to square root of m naught square c power 4 plus p square c square, where m naught is a rest mass of the electron, that is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, and c is a speed of light which is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. P is a momentum of the electron, so that is 1.06 into 10 to the power of minus 20 kg meter per second. So by substituting those above values we get energy value has 3.176 into 10 to the power of minus 12 joules. To convert this energy value into electron volt we have to divide this value by 1.6 into 10 to the power of minus 19 because this is a 1 electron volt value. So now E equal to we get E equal to 9.8 mega electron volt approximately. So if we assume the electron is in nucleus, then we get the electron's energy value as 9.8 mega electron volt. But generally the electron's energy value in beta decay processes
around 2 to 3 mega electron volt. So by comparing these two values, we can say that the electron is not exist in the nucleus. Okay, because we assume the electron is in nucleus, then we get around 20 mega electron volt energy of an electron. But generally in beta decay process, where we get electrons which emits, those electron energy values around 2 to 3 mega electron volts. So from this comparison, we can say that the electron does not exist in the nucleus, because if electron is in the nucleus, then they must have 2 to 3 mega electron volt only, but we get around 20 mega electron volt. That's why we can conclude that the electron does not exist in the nucleus. Once again, let us see in the Telugu. సో ఒకసారి తెలుగులో చూద్దాం. మన టాపిక్ పేరు ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకంలో లేదు అని చూపడం. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం, హైజెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమాన్ని ఉపయోగిస్తాం. సో హైజెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం ఏం చెప్తుంది మరి, ఒక పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానాన్ని మరియు ద్రవ్య వేగాన్ని ఒకేసారి ఖచ్చితంగా లెక్కించలేము. సో దాన్ని గణితాత్మకంగా ఎట్లా రాయొచ్చు మరి, డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా పి గ్రేటర్ దాన్ h/4πగా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ అనేది స్థానంలో అనిశ్చితత్వాన్ని, డెల్టా పి అనేది ద్రవ్యవేగంలోని అనిశ్చితత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ హెచ్ అనేది ప్లాంక్ స్థిరాంకాన్ని సూచిస్తుంది. దాని విలువ 6.626 × 10⁻³ జౌల్/సెకండ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఎలక్ట్రాన్ని కేంద్రకంలో ఉన్నట్టుగా తీసుకుంటాం. ఓకే, తీసుకొని దాని యొక్క ద్రవ్యవేగాన్ని కనుక్కుంటాం. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ ఒకవేళ కేంద్రకంలో ఉన్నట్టయితే దాని స్థానంలో అనిశ్చితత్వం అనేది ఆ పరమాణువులోని కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థానికి సమానమవుతుంది. ఓకే, సో ఏదైనా పరమాణు యొక్క కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థము మనం ఏంగా తీసుకుంటున్నాం, 5 × 10⁻⁻15 మీటర్స్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఇదేంటి, ఇది ఏదైనా పరమాణు యొక్క కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం. ఈ వ్యాసార్థమే మనకు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానంలో అనిశ్చితత్వానికి సమానమవుతుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనం కేంద్రకంలో ఉన్నట్టు తీసుకున్నాం కదా, అందుకు ఈ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థానికి సమానమవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విలువని, ఈ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూని మరియు డెల్టా హెచ్ వాల్యూని మనం ఈ హైజెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం యొక్క సంబంధంలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనం డెల్టా పి వాల్యూని ఈ విధంగా పొందవచ్చు. డెల్టా పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.06 × 10⁻⁻20 kg/s. సో ఈ విధంగా మనం ద్రవ్యవేగం యొక్క విలువను పొందాము. సో ఇక్కడేంటి, సో ఇదే మనకు ఉండే గరిష్ట ద్రవ్యవేగం విలువ. అంటే మనం ఎలక్ట్రాన్ని కేంద్రకంలో ఉన్నట్టు తీసుకుంటే అప్పుడు ద్రవ్యవేగం యొక్క విలువ ఎంత వచ్చింది మనకు, 1.06 × 10⁻⁻20 kg/s వచ్చింది. సో ఈ ద్రవ్యవేగం యొక్క విలువను ఉపయోగించి మనం కింది సంబంధాన్ని ఉపయోగించి, అంటే కింది సంబంధం అంటే దేని, ఓకే, సాపేక్ష ద్రవ్యరాశి శక్తి ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తిని కనుక్కోవచ్చు. ఆ సంబంధం ఎట్లా నిర్వచించబడింది మరి, E = √m02 c⁴ + p²c². సో ఇక్కడ m0 అనేది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క విరామ ద్రవ్యరాశిని సూచిస్తుంది. సో అది 9.1 × 10⁻31 kg. సో ఇక్కడ c అనేది కాంతి యొక్క వేగం, p అనేది మనకు వచ్చిన ద్రవ్యవేగం.
అంటే ఎలక్ట్రాన్ని మనం కేంద్రకంలో ఉన్నట్టు తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన ద్రవ్యవేగం. ఓకే, ఈ విలువలను పై సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు శక్తి యొక్క విలువ అనేది 3.176 ఇంటూ 10⁻⁻2 12 జౌల్ వస్తుంది. సో ఈ విలువను మనం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లోకి మార్చాలంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ విలువచే భాగించాలి. సో అప్పుడు శక్తి యొక్క విలువ 9.8 ఇంటూ 9.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది. సో మనం ఎలక్ట్రాన్ని కేంద్రకంలో ఉన్నట్టు తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తి విలువ అనేది 9.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో కానీ సాధారణంగా బీటా విచ్ఛిత్తిలో వెలువడే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తి విలువ అనేది 2 నుంచి 3 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లు మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని మనం పోల్స్తే ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకంలో ఉండదు అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకంలో ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క శక్తి విలువ 2 నుంచి 3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మాత్రమే ఉండాలి. కానీ మనం ఎలక్ట్రాన్ని కేంద్రకంలో ఉన్నట్టు తీసుకుంటే దాని యొక్క శక్తి విలువ అనేది 19.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వచ్చింది. సో అది కేంద్రకంలో లేదని నిరూపించబడింది. అంటే ఖచ్చితంగా కేంద్రకంలో ఉంటే అప్పుడు మనకు 2 నుంచి 3 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లు మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకంలో లేదని నిరూపించవచ్చు.